दोस्तों हूँ छूँ एलडी मकवाणा बोटाद दस्तक न्यूज़ में आपनु हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे ये पूरा गुजरात में हूँ एम नहीं कहतो कि फक्त बोटाद जिला में पण पूरा गुजरात में आज परिस्थिति में काम थता हशे एवं मने लागी रह्युं छे। कारण के पूरा बोटाद जिला में आ परिस्थिति में काम थई रह्या छे। कारण के कोई पण काम नक्कर छे ज नहीं। 30% काम है ने 70% पैसा खींचा में नाखवाना एवं आ प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना काम से। अने एमांय बोटाद में गीताबेन पटेल कार्यपालक इंजीनियर जे छे ये एटलो बधो भ्रष्टाचार करे छे। लोकोमां एवुं चर्चाय छे कि एटलो बधो भ्रष्टाचार करे छे कि एमने भ्रष्टाचार बाबत पूछो तो एमने कोईना फोन पण रिसीव करता नहीं। कारण के भ्रष्टाचार विरुद्ध लोग पूछे एटले जवाब देवा पड़े एटले एमना फोन पण रिसीव करता नहीं। आ तमे जुओ कार्याणी थी रोहिशाळा जतो नवो प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना में बनेलो आ रोड से तमे जोई शकशो केटला बधा नाळा आवे छे ने कादव कीचड़ सिवाय कशुं छे ज नहीं। कारण के त्यां नथी कोजवे बनाव्या के नहीं रोड बनाव्या, फक्त ने फक्त गारो रहवा दीधो छे। एवा कार्याणी थी रोहिशाळा जता 7 पुल आवे छे अगर कोई कोजवे ए हजी सुधी में एनु कोईपण कामगीरी थई नथी। अने तमे साइड में जोशो तो साइड में जो कोईपण ड्राइवर आँखना पलकारा में नीचे उतरी जाए एवी परिस्थिति छे। अने आ बंने बाजू जुओ तमे आ नकरा बंने बाजू खाड़ा टेकरा ने बावळिया ऊभा छे। कारण के बहारथी माटी लावीने जे पूरवानी होय ए बहारथी माटी लावीने पूरी नथी। कारण के बहारथी माटी लावीने पूरे तो एमां खर्चो थाय एटले बहारथी माटी लावीने पूरी नथी। ए आप जोई शको छो। एकलू अंधेरी नगरी ने गंडू राजा। कारण के गीताबेन पटेल वगवाड़ा कार्यपालक इंजीनियर से आ बावळिया जोवो तमे बावळिया जोई शको छो। आ बावळिया कांई 2 महीना में आवड़ा मोटा न थई जाय तमे जोई शको छो। अने आ दबाण हटाव्या वगर आ कोईपणना दबाण हटाव्या वगर आ रोड बनाव्यो छे तमे जोई शको छो। जोई शको छो दबाण हटाव्या वगर रोड बनाव्या छे। આવી પરિસ્થિતિમાં આખા જિલ્લામાં અને હું આખા જિલ્લામાં જ્યાં પ્રધાનમંત્રી ગ્રામ્ય સડક યોજનાનું કામ ચાલતું છે ત્યાં હવે જવાનો છું એ ફાઇનલ છે। આ જો અહીંયા કોઝવે બનાવવાની જરૂર છે, અગર તો પુલ બનાવવાની જરૂર છે। તો આ ખાંડામાં ગાડી ચલાવું છું આપ જોઈ શકો છો। आ काम पूर्ण थयुं बतावी दीधुं छे। तो आमां 5 करोड़ ने 75 लाख रुपया जे छे ए फक्त आ डामर रोड पाथर्यो माटे काम करीने डामर रोड पाथरी दीधो, मेटलिंग करी अने पाथरी दीधो डामर रोड। एना ज 6 करोड़ रुपया छे 10 किलोमीटरना। सॉरी 10 किलोमीटर नहीं 6 किलोमीटरना। आप जोई शको छो आ 6 किलोमीटरना 5 करोड़ ने 75 लाख रुपया आ कोजवे आव्यो। आ ओंकळो आव्यो अहींया कोजवे बनाववानी जरूर होय, आ कोजवे बनाव्यो नथी। आ कोजवे 5 करोड़ 75 लाख रुपया में आवे छे के नहीं, टेंडर में छे के नहीं ये पण एक तपासनो विषय छे। अने आ दबाण हटाव्या वगरना आ रोड बनाव्यो छे। साइड में जे माटे काम करवानुं होय
જેટલા ફૂટનું એ માટે કામ પણ કર્યું નથી, આપ જોઈ શકો છો। અને મારા ખ્યાલથી જલાલપર ઢસાનું જલાલપર જે છે ત્યાં જે પુલ બનાવ્યો 45 લાખનો કે 50 લાખનો, એમાં પણ 15-17 લાખનું કામ કર્યું છે અને બાકીના પૈસા ચાઉ કરી જવાનો પ્લાન છે। મેં વાંધો મૂકેલો છે બિલમાં, તો આ બિલ બનશે તો પણ હું ગુનો દાખલ કરીશ એવું મેં લેખિતમાં આપેલું છે। તો એ જલાલપુરના પુલમાં પણ એવું જ છે, લોટ પાણીને લાડવા કર્યા છે, હથોડી મારો તો બધું હેઠું પડી જાય છે એવી પરિસ્થિતિમાં જલાલપુરનો પુલ છે। આ જુઓ પરિસ્થિતિ, આમાં વરસાદ ચાલુ હોય તો અહીંયા હલાય જ નહીં, આ કેવી પરિસ્થિતિ છે આપ જોઈ શકો છો। રોહિશાળા અને કારિયાણીના સજ્જન લોકો આ બાબતે ધ્યાન નથી આપ્યું, એ દુઃખદ બાબત છે। પણ હું એ કારિયાણી અને રોહિશાળાના લોકોને કહું છું કે આ આપણા પૈસા છે, આ આપણા પૈસાનાથી કામ થાય છે, આપણા પરસેવાના પૈસાની કમાણીનો ટેક્સ આપણે ભરીએ છીએ, એનાથી આ કામ થાય છે। તો આ બાબતે તમામ લોકોએ જાગૃત રહેવું જોઈએ અને તમામ લોકોએ સરકારના અને કોન્ટ્રાક્ટરના કાન પકડવા જોઈએ, એન્જિનિયરના કાન પકડવા જોઈએ, કાર્યપાલક ઇજનેરના કાન પકડવા જોઈએ। પણ આ સરકારમાં અંધેરી નગરીને ગંડુ રાજા, આંધળી મૂંગી બેરી સરકાર છે, આને કોઈ કહેવાવાળું નથી। આને એમ જ છે કે લોકો અમને મત આપી દેશે, લોકો એમ કહે છે કે અમે મત નથી આપતા। તો ખરેખર પરિસ્થિતિ શું છે આપ જુઓ। આ બાવળિયા છે, આવડા મોટા બાવળિયા થઈ જતા હશે, આમ જુઓ તમે, આ બાવળિયા તોતિંગ બાવળિયા ઊભા છે સાઈડમાં, લોકોના ટુ વ્હીલવાળાના મોઢા તોડી નાખે એવા બાવળિયા છે। અને આ ગાડી સહેજ પણ ડ્રાઈવર આંખના પલકારામાં રોડમાંથી ખાળિયામાં એવી પરિસ્થિતિનો આ રોડ બન્યો છે, તમે જોઈ શકો છો। આ આંખના પલકારામાં ગાડી ખાળિયામાં વહી જાય એવી પરિસ્થિતિ છે, જુઓ તમે। હજી અમે અહીંથી પાછા વળીએ છીએ, આગળ તો જતા નથી, કારણ કે આગળ જવામાં મોડું થતું હતું। આ છેલ્લો લાસ્ટ પુલ, હજી 2 પુલ બાકી છે। બોટાદ દસ્તક ન્યૂઝ, LD મકવાણા, બોટાદ। આપનું નામ? હરેશભાઈ કાળુભાઈ પરમાર, અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના માજી ઉપપ્રમુખ જિલ્લાના। હવે આપ સૌને મિત્રોને જણાવું છું કે કારિયાણીથી રોહિશાળા જે માર્ગ બનાવવામાં આવ્યો છે, ગ્રામીણ વિકાસમાં બનાવવામાં આવ્યો હોય કે જેમાં બનાવવામાં આવ્યો હોય, રોડ બનાવવામાં આવ્યો છે કે PWમાં બનાવવામાં આવ્યો હોય, ખરેખર એવા વળાંક લીધા છે કે ત્યાં 4 વ્હીલ પણ ચાલી શકે તેમ નથી। RCC રોડ પણ બનાવવામાં રોડ બનાવવામાં આવ્યો છે, એ રોડે પણ મોડું મટીરિયલ વાપરવામાં આવ્યું છે, અને CC રોડ જે અમુક જગ્યાએ બનાવવામાં છે એના આજે 1 વર્ષ થઈ ગયું, પણ CC રોડ બનાવવાના કોઈ ઠેકાણા નથી। આજે સરકારે ત્યાં મોટું બોર્ડ મારવામાં આવ્યું છે કારિયાણી કે કરોડો રૂપિયાના ખર્ચે આ રોડ બનાવવામાં આવ્યો છે। આજે હાલની તબક્કાની અંદર એવો રોડ બન્યો છે કે ત્યાં 4 વ્હીલ તો હાલી શકે એમ જ નથી, તો કરોડોનો ખર્ચો સરકારને શા માટે કરવો પડે? આજે એવા અધિકારીઓ છે પોતાની મનમાની કરી અને રોડ પોતાની ગ્રાન્ટો, સરકારની ગ્રાન્ટો જમીને વાપરી નાખી। મેં આજે અત્યારે જિલ્લાના પ્રમુખને, માજી પ્રમુખ, જિલ્લા પ્રમુખને મેં ફોન કર્યો હતો, પણ તેમણે ફોનમાં કોઈ જવાબ આપ્યો નથી, અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને પણ ફોન કર્યો હતો, એમને કોઈ પણ એવો જવાબ આપ્યો નથી। તો આને ખરેખર
શું કામગીરી કરવામાં આવે છે. હજી સીસી રોડ બનાવવામાં નથી આવ્યા અને જે ડામર રોડ બનાવવામાં આવ્યો એ પણ ઉખડવા માંડ્યો છે. આટલું મટીરિયલ મોડું વાપરવામાં આવ્યું છે જેથી તેની તપાસ રાજ્ય સરકાર સુધી થાય, જિલ્લાથી રાજ્ય સરકાર સુધી તપાસ થાય અને ખરેખર તકેદારી આયોગની અંદર એની તપાસ થાય એવી મારી માંગ છે હરેશ કે પરમારની. કારણ કે આવા ખોટા માણસોની સામે લડત લડવી એ એક સંવિધાન કે દાયરાની અંદર જો જોગવાઈ છે, એટલે આવું કામ જે કરનાર છે તેની સામે કડક પગલાથી કાર્યવાહી થાય એવી મારી માંગ. તમારું ભાજપ ભોગવાય છે, હા, એનું શું કરશું? આમાં તમારું અધિકારીઓ કામ બરાબર કરતા નથી, એમાં તમારું ભાજપ ભોગવાય છે. ભાજપે તો પૂરું ધારાસભ્ય અહીંયા અમારા ધારાસભ્ય છે નહીં. ધારાસભ્ય તો ધારાસભ્યની હારે કોઈ મતલબ નથી, સરકાર હોય એટલે પૂરું થઈ ગયું. સરકારે ગ્રાન્ટ ફાળવી દીધો, તાત્કાલિક કામગીરો કરી હોય, પણ જે રોડ બનાવવામાં આવ્યો જેની નિષ્કાળી એની ઉપર પૂરેપૂરા પગલાં લેશે એ હું સરકાર ઉપર બાંયધરી આપું છું કે તેની ઉપર પૂરેપૂરા પગલાં લેશે. બોટાદના અત્યારે તમામ અધિકારીઓ છે એક નંબરના ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ છે. તમામ જગ્યાએ કામ જે ચાલે છે એમાં કામ 30% પૈસા વાપરે છે અને 70% ડાયરેક્ટ ખીચામાં નાખી દે તો છે. એવું સરકાર સુધી તમે કોઈ પણ લેખિત પુરાવા આપો તો એની ઉપર કડક કાર્યવાહી થશે અને કડકમાં કડક કાર્યવાહી થશે અને રાજ્ય સરકાર સુધી અને કેન્દ્ર સરકાર સુધી આ પ્રભાવ પડશે અને બોટાદ જિલ્લાની કામગીરી સારી થાય એવી પણ અમે પણ અપેક્ષા રાખીએ છીએ. લોકો કહે છે કે 25-30% પૈસા વાપરે છે અને 100% રૂપિયા લઈ જાય છે. એમાં અધિકારી અને કોન્ટ્રાક્ટરની ભાગ બટાઈ હોય છે એવું મને જાણવા મળ્યું છે લોકોમાંથી. કારણ કે એક જલાલ પર માંડવા એનો જે પુલ બનાવ્યો છે એ 50 લાખ રૂપિયાનો પુલ છે. એ પુલ બનાવ્યો છે એ ગ્રામ વિકાસ એજન્સીમાં જ બનાવ્યો છે. ના, મુખ્યમંત્રી રસ્તા એ જે છે સ્કીમ એમાં બનાવ્યો છે. તો એ 50 લાખનો પુલ 15 લાખમાં પૂરો કરેલો છે. એ મેં 3 વખત સમાચાર મૂક્યા છે પણ એની કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી. એનું બિલ પણ પેમેન્ટ પણ કરી દીધું છે એવું મને જાણવા મળ્યું. હવે એની અંદર એવું છે કે ખરેખર રાજ્ય સરકારની ગ્રાન્ટ હોય કે કેન્દ્ર સરકારની ગ્રાન્ટ હોય, ખરેખર માન્ય એવી છે કે ધારાસભ્યને ખરેખર ધ્યાન દોરવું પડે. પણ આ ધારાસભ્ય આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય હોય એ પોતે પણ પૈસામાં ટકાવારી લેતા હોય અને કદાચ મોડું કામ બન્યું હોય પણ રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર મોડું કામ કરવામાં કોઈ અન્વય નથી. પણ ખરેખર જો એવું હોય તો અમે રાજ્ય સરકારના ધ્યાને દોરશું અને સારું કામ થાય એવી અપેક્ષા રાખશું.